नमस्कार। खबरां ते इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं रमा शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। भारत में 2020 दौरान 64 बिलियन अमरीकी डॉलर का सीधा विदेशी निवेश प्राप्त होया। यह विश्व में 5वां सब तो वड्डा निवेश है। मुफ्त टीकाकरण मुहिम दौरान बीते दिन रिकॉर्ड तोड़ 86 लाख तो वध टीके लगाए गए। प्रधानमंत्री ने टीकाकरण की रिकॉर्ड तोड़ संख्या ते खुशी प्रगट की। देश में नवे कोरोना मामलों ते एक्टिव मामलों में महत्वपूर्ण गिरावट जारी। बीते दिन 42,624 नवे कोरोना मामले दर्ज। इस समय कोरोना तो ठीक होने की दर वध के 96.49% ते पुजी। केंद्र सरकार ने ई-कॉमर्स नियमां विच पारदर्शिता ते ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफार्मां ते गैर कानूनी ढंग तरीकों नूं रोकण लई खपतकार सुरक्षा एक्ट विच ई-कॉमर्स नियमां बारे कई तरमीमां तजवीज़ कीतियां ने। तजवीज़ तरमीमां लई 6 जुलाई तक टिप्पणियां ते सुझाव मंगे। CBSE 12वीं जमात के नतीजों तो बाद असंतुष्ट विद्यार्थियों लई अगस्त सतंबर में प्रीखियावां करवाएगी। तो हुण खबरां विस्तार नाल। भारत में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट अनुसार 2020 दौरान 64 बिलियन अमरीकी डॉलर का सीधा विदेशी निवेश प्राप्त होया है, जो विश्व में होने वाले अजिहे निवेश का 5वां सब तो वड्डा निवेश है, जिसनूं भारत ने प्राप्त किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में सीधे विदेशी निवेश में 27% का वाधा होया है और यह 2019 के 51 बिलियन अमरीकी डॉलर तो वध के 2020 में 64 बिलियन डॉलर हो गया है। यह वाधा सूचना ते संचार तकनोलॉजी उद्योग में हुई खरीददारी के सीटे वजों होया है। संयुक्त राष्ट्र की व्यापार और विकास कॉन्फ्रेंस में अज विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 जारी की गई, जिस विच कहा गया है कि कोरोना कारण विश्व पद्धर ते सीधे विदेशी निवेश के प्रवाह ते गंभीर असर होया है और यह 2020 में 35% घटिया है। देश में टीकाकरण मुहिम के बीते दिन शुरू हुए अगले पड़ाव दौरान एक दिन में रिकॉर्ड 86 लाख तो वध टीके लगा के एक मील पत्थर हासिल किया गया है। सारे लाभार्थियों को मुफ्त टीका लगाने लई इस नवे पड़ाव का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 7 तरीक को राष्ट्र को कीते संबोधन में किया सी। हुण तक देश में 28 करोड़ 86 लाख तो वध कोविड टीके दी खुराकां दित्तियां गईयां ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मील पत्थर प्राप्त करने वाली टीकाकरण की प्राप्ति ते खुशी जाहिर की है और कहा है कि यह रिकॉर्ड कायम करना खुशी की गल है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की लड़ाई खिलाफ टीका साडा सब तो मजबूत हथियार है। प्रधानमंत्री ने टीका लगाने वालों को भी बधाई दी और पहली कतार के योद्धियों वालों सख्त मेहनत करके इन्नी वड्डी गिनती में लाभार्थियों को टीका लगाए जाने के यत्नां की प्रशंसा की। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने कहा है कि देश में सब तो वड्डी मुफ्त टीकाकरण मुहिम के पहले दिन यह रिकॉर्ड कायम होना एक वड्डी प्राप्ति है। यह पड़ाव देश भर में बीते दिन शुरू होया। इस पड़ाव दौरान 18 साल तो वध की उम्र के सारे नागरिक किसी भी सरकारी हस्पताल या केंद्र तो मुफ्त टीका लगवा सकते हैं। केंद्र सरकार टीका उत्पादकों तो कुल टीका उत्पादन का 75% खरीद के सूबा सरकारों को मुफ्त मुहैया करवा रही है। किसी भी सूबा सरकार को टीके उपर कोई भी खर्च नहीं करना होगा। सारे सरकारी ते निजी टीकाकरण केंद्र ऑन साइट पंजीकरण सहूलतां मुहैया करनगे और कोविन पोर्टल ते पंजीकरण करना लाजमी नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस गल का कोई विज्ञानक प्रमाण नहीं मिला कि कोविड टीकाकरण नाल मर्दां जां महिलावां विच बाझपन की समस्या हुंदी है। मीडिया में आईयां इस संबंधी खबरों ते प्रतिक्रम दिंदियां सेहत मंत्रालय ने कहा है कि इस गल नूं लैके कुछ लोगों में जो भरम फैलाया जा रहा है उसका कोई आधार नहीं है। मंत्रालय ने दस्सिया है कि इन्हां टीकिਆਂ का सब तो पहला जानवरों ते परीक्षण किया जाता है और परीक्षणों में गंभीर नकारात्मक सिੱਟੇ ना आने तो बाद ही मनुक्खां लई टीके की वरतों की जाती है। कोविड-19 लई टीका प्रशासन बारे कौमी माहर ग्रुप ने स्पष्ट किया कि दुध पिलाउण वालियां महिलावां लई टीका पूरी तरह सुरक्षित है और टीकाकरण तो बाद भी महिलावां नवजन्मे बच्चे नूं दुध पिला सकदियां ने। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि मुफ्त टीकाकरण मुहिम की शुरुआत नाल टीके लगवाउण की रफ्तार तेज़ हुई है और पहले दिन लगाए गए 86 लाख तो वध टीकिਆਂ ने यह साबित कर दिता है कि सरकार की टीकाकरण नीति सही दिशा वल चल रही है।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 96.49% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 42,624 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। 91 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 50,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ 1167 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 3,99,000 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6,62,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਕਟਿਵ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਰ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ 3.21% ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ 2.25% ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 16,64,000 ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 39,490,00,000 ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਕਮਰਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਈ-ਕਮਰਸ ਨਿਯਮ 2020 ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਰਮੀਮਾਂ ਲਈ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 9 ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਇਹ ਅਨਾਜ ਬਰਾਮਦ 1.5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2018-19 ਅਤੇ 19-20 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 9 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਕੇਵਲ ਕੁਝ 100 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ। CBSE ਵੱਲੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਗਸਤ ਮੱਧ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਅੰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ CBSE ਵੱਲੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਜੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ CBSE ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ CBSE ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਰਵਾਇਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਵਿਡ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਆਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਦੇ ਲਾਈਵ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ NHRC ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੀਵ ਜੈਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ।